గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ వచ్చేసి బిఏ థర్డ్ ఇయర్లో 6th సెమిస్టర్కి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్లో డీవాల్యుయేషన్ అటువంటి అంశం మూల్య వినీకరణ. డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ, భారతదేశ రూపాయిలోని తగ్గించడం అనేది మూల్యహీనీకరణ. కాంటెంట్స్గా తీసుకున్నట్టయితే మీనింగ్, హిస్టరీ, రీజన్స్, టైప్స్, ఎఫెక్ట్స్, కండిషన్స్ ఫర్ సక్సెస్. డీవాల్యుయేషన్ యొక్క అర్థం ఏంటి, డీవాల్యుయేషన్కి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర, డీవాల్యుయేషన్ చేయడానికి కారణాలు, డీవాల్యుయేషన్ రకాలు, డీవాల్యుయేషన్ ప్రభావాలు, డీవాల్యుయేషన్ యొక్క సక్సెస్ విజయాలు. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్గా మనం తీసుకున్నట్టయితే డీవాల్యుయేషన్ మీన్స్ డిక్రీజింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ నేషన్ కరెన్సీ రిలేటివ్ టు గోల్డ్ ఆర్ ది కరెన్సీస్ ఆఫ్ అదర్ నేషన్స్ అండర్ ఇట్. దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ది ఇంటర్నల్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది కరెన్సీ. ఒక దేశము తన కరెన్సీ విలువని స్వచ్ఛందంగా బంగారం రూపంలో కానీ లేదా విదేశీ కరెన్సీ రూపంలో కానీ తగ్గించడాన్ని మూల్యహీనీకరణ అంటారు. ఉదాహరణకి మూల్యహీనీకరణ చేయకముందు $1 కొనాలంటే $25 ఇచ్చేవాళ్ళు. మూల్యహీనీకరణ తర్వాత అదే $1 కొనాలంటే $30 చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అంటే రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల విదేశీ కరెన్సీ మనకి ఎక్కువ భారం అవుతుంది. ఇన్ మోడర్న్ మానిటరీ పాలసీ ఇట్ ఈస్ ఏ రిడక్షన్ ఇన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దోస్ గూడ్స్, సర్వీసెస్ ఆర్ అదర్ మానిటరీ యూనిట్స్ విత్ which that currency can be exchanged. Depreciation and devaluation. Depreciation is used to describe a decrease in a currency's value due to market forces, not government or central bank policy actions. Depreciation and devaluation are sometimes incorrectly used interchangeably, but they always refers to values in terms of other currencies. History of devaluation. Current account deficit of over 290 crores due to second 5-year plan. Inflation has caused Indian prices to become much higher than world prices. Budget deficit due to defense spending in 1965-66 was 24.06% of total expenditure. Money supply increase, depleting foreign reserves. The first was India's war with Pakistan in late 1965. The US and other countries friendly towards Pak withdrew foreign aid to India. The 1991 devaluation. The trade deficit in 1990 US dollars 9.44 billions. The current account deficit was US dollars 9.7 billions. The Gulf War to higher imports due to the rise in oil prices, cost pull inflation, political and economical instability, depleting foreign exchange reserves. Gold is pledged to IMF by preceding government. Reasons for devaluation. The boost exports, to discourage imports, to correct the balance of payments, to make adjustments in the currency value, to reduce debt burdens, to increase competitiveness in the foreign market, to achieve higher economic growth, to increase the standard of living. Effects of devaluation. Effects of devaluation on exports.
Effects of devaluation on imports, the J curve effect. Effects of devaluation on exchange, inelastic demand for exports. It has an adverse effect on balance of payment of country devaluating its currency because its export earning have decreased. Elastic demand for exports. It has favorable effect on balance of payment of country devaluating its currency by improving the balance of payment. Inelastic demand for imports. The balance of payments of the devaluing country worsen with perfectly inelastic demand for imports. Elastic demand for imports. It has favorable effect on balance of payments of country devaluating its currency. Unitary elasticity of demand for imports. There is no effect of devaluation on BOP. When devaluation causes the balance of payments to worsen in the beginning and then to improve it, there is a J curve effect. Planned devaluation, market driven devaluation are two types of devaluation. Planned devaluation means planned devaluation are brought about almost exclusively by government decision to deliberately reduce the relative value of currency, as well intended as a means to some improvement in the country's trading position. Second one is market driven devaluation. The value of currency relative to the world's major currencies, especially the dollar, declines on its own through trading in the foreign exchange markets. Conditions for the success of devaluation: domestic price stability, international cooperation, elasticity of imports and exports, spirit of sacrifice by the people. మరి ఇక్కడ మూల్యహీనీకరణ అంటే ఏంటి, దానికి కారణాలేంటి, దాని ప్రభావాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక దేశం యొక్క ద్రవ్య విలువని విదేశీ ద్రవ్య విలువ కంటే తగ్గించే విధానాన్ని మూల్యహీనీకరణ అంటారు. కాబట్టి మూల్యహీనీకరణ అధికారికంగా జరిగే చర్య అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ప్రకారం ఒక దేశం యొక్క ప్రతికూల చెల్లింపుల శేషం అసమతౌల్యాన్ని సవరించుకోవడానికి చేసేటువంటి సవరణ పద్ధతిని మూల్యహీనీకరణగా చెప్పవచ్చు. భారతదేశంలో 1991లో చెల్లింపుల శేషం అసమతుల్యంగా ఉన్నప్పుడు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మూల్యహీనీకరణ చేయడానికి సూచన చేసింది. దీని ద్వారా భారత ద్రవ్య విలువ వివిధ దేశాలలో 18 నుండి 20% తగ్గింది. అయితే 1991లో ఉద్దేశపూర్వకంగా మూల్యహీనీకరణ చేయడం ద్వారా వెంటనే ఆ తదుపరి సంవత్సరంలో దిగుమతులు తగ్గి ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయి. 1991కి ముందు ₹1 అమ్మితే 1991 తర్వాత 80 పైసలు అవుతుంది. అంటే మన వస్తువులు ధరలు తగ్గి విదేశాలలో మన వస్తువులకి డిమాండ్ పెరిగి ఎగుమతులు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా 1991 ముందు విదేశీ వస్తువులు మన దేశంలో ₹1కి అమ్మితే 91 తర్వాత ₹20 అవుతుంది. అంటే విదేశీ వస్తువులకి మన దేశంలో ధరలు పెరిగి డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఈ చర్యల వల్ల ఎగుమతులు పెరిగి దిగుమతులు తగ్గడం ద్వారా విదేశీ వ్యాపార చెల్లింపుల శేషంలో అసమతౌల్యాన్ని సవరించవచ్చు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి భారతదేశంలో మొదటిసారిగా 1966లో డివాల్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 1991లో జూలై 1, జూలై 3 వెంబడెంబడే 2 సార్లు మూల్యహీనీకరణ చేయడం అనేది జరిగింది. మళ్ళీ మూల్యహీనీకరణ చేయడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నప్పుడు, ఒకటి పోటీతత్వం లేకపోవడం లేదా ద్రవ్యోల్బణము, 2 కరెంట్ అకౌంట్ లోటు,
మూడు చమురు ధరలు. మరి ఫస్ట్ పోటీతత్వం లేకపోవడం లేదా ద్రవ్యోల్బణం అనే విషయాన్ని తీసుకున్నట్టయితే దీర్ఘకాలికంగా రూపాయి విలువలో తగ్గుదల ఏర్పడినప్పుడు ఆ దేశంలో పోటీతత్వం తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ పోటీదారులతో పోల్చినప్పుడు అధిక రేట్లో ద్రవ్యోల్బణం ఉంటుంది. భారతదేశ వస్తువుల ధరలు పెరిగి వాటికి డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఆ విధంగా డిమాండ్ తగ్గడానికి రూపాయి విలువ పడిపోవడం అనేది కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రెండవది ఏంటంటే కరెంట్ అకౌంట్ లోటు. పోటీతత్వం క్షీణించడం మరియు దిగుమతులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల కరెంటు ఖాతాల్లో లోటు ఏర్పడుతుంది. భారతదేశ వస్తువుల ఎగుమతి కన్నా దిగుమతులను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడం అని దీని అర్థం. కరెంట్ ఖాతా లోటు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ దేశం యొక్క కరెన్సీ విలువను తగ్గించడానికి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే దిగుమతుల ద్వారా దేశం నుండి వెళ్ళే కరెన్సీ ఎగుమతుల ద్వారా దేశంలోకి వచ్చే కరెన్సీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కరెంటు ఖాతా లోటుని అదనపు మూలధనాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా సమానం చేయవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశ దీర్ఘకాలిక మూలధన పెట్టుబడులని పొందడంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది. కాబట్టి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కంపెనీలలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు వాపసు తీసుకోబడ్డాయి. ఇలాంటి కారణాలు రూపాయి విలువ తగ్గించడానికి ఒత్తిడి పెంచాయి. నెక్స్ట్ మూడవది చమురు ధరలు. మరి భారతదేశం ప్రధానంగా చమురుని దిగుమతి చేసుకునేటువంటి దేశం. ఈ చమురుని డాలర్లలో కొనుగోలు చేయాలి. కాబట్టి చమురు ధరలు అత్యధికంగా పెరిగినప్పుడు భారతదేశ కరెంటు ఖాతా దుష్ప్రభావం ఏర్పడి రూపాయి బలహీనపడుతుంది. మరి భారతదేశం అత్యధిక మొత్తము కేవలం చమురు కొనుగోలుకు మాత్రమే వెచ్చిస్తుంది. కాబట్టి ఈ డివాల్యుయేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఇకపోతే ఈ మూల్యనీకరణ ప్రభావం ఏంటి అన్నప్పుడు రూపాయి మూల్యనీకరణ ద్వారా దిగుమతుల ధరలు పెరిగి స్వదేశీ వస్తు సేవల డిమాండ్ పెరగడంతో స్వల్పకాలిక ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి రూపాయి మూల్యనీకరణ యొక్క ప్రభావం మనం కింది విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడులు, రెండు ఆర్థిక వృద్ధి, మూడు మూల్య న్యూనీకరణ ఆవర్తనం. ఫస్ట్ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి అన్నప్పుడు వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరగడం అనేది ద్రవ్యోల్బణం అవుతుంది. భారతదేశంలోని రెండంకెల ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి నిరంతర ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మరి అయితే ఈ మూల్యనీకరణ అనేది ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణని క్లిష్టతరం చేస్తుంది. మూల్యనీకరణ ద్వారా దిగుమతుల ధరలు పెరిగి చమురు మరియు ఇంధన ధరలు పెరగడంతో ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. అదేవిధంగా పోటీతత్వాన్ని పెంచడానికి కూడా మూల్యనీకరణ దోహదపడుతుంది. అందువల్ల ఎగుమతిదారులకి లభించే ప్రోత్సాహకాలను తగ్గిస్తూ దీర్ఘకాలికమైనటువంటి పోటీతత్వాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. చివరిగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మూల్య న్యూనీకరణ అనేది స్వదేశీ డిమాండ్కి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. దీనితో వినియోగదారులు దిగుమతి వస్తువులకు బదులుగా స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగానికి అలవాటు పడడంతో ఎగుమతులు పెరగడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది కేవలం డిమాండ్ ఆకర్షణ ద్రవ్యోల్బణం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది. డిమాండ్ ఆకర్షణ ద్రవ్యోల్బణం ద్వారానే మాత్రమే ఇది జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక రెండవది ఆర్థిక వృద్ధి. ఆర్థిక వృద్ధిని తీసుకున్నట్టయితే మూల్య న్యూనీకరణ ద్వారా స్వదేశీ డిమాండ్కి ఉత్సాహాన్ని కల్పించి స్వల్పకాలిక ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడుతుంది. అయితే ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి తప్పనిసరి ఉపయోగం కాదు. భారతదేశము స్వదేశీ డిమాండ్ని ఉత్సాహపరచడం కంటే ఎక్కువగా ఉత్పాదకతని మరియు దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలపై దృష్టి పెడుతుంది. తీవ్రస్థాయిలో
మూల్య న్యూనీకరణ జరగడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మరియు విదేశీ పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం అనేది సన్నగిల్లుతుంది. భారతదేశంలోని మూల్య న్యూనీకరణ చరిత్ర విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఈ మూల్య న్యూనీకరణ మరియు ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాల చేత స్వదేశీ పెట్టుబడిదారులు కూడా నిరుత్సాహపడతారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో ఏర్పడేటువంటి చమురు ధరలు దీనికి ప్రధాన కారణం. వివిధ కారణాల ద్వారా భారతదేశంలో పెట్టుబడులు తగ్గడం దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధిని దెబ్బతీస్తుందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇకపోతే నెక్స్ట్ మూడవది మూల్య న్యూనీకరణ ఆవర్తనం. భారతదేశంలో అధిక ద్రవ్యోల్బణం ఉండడానికి మూల్య న్యూనీకరణని కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మూల్య న్యూనీకరణ ద్వారా అధిక ధరలు పెరిగి ధరలను ప్రోత్సహించే ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది. మరి ద్రవ్యోల్బణం ద్వారా డీవాల్యుయేషన్ ద్వారా ద్రవ్యోల్బణం అనేది పరస్పరం తరచుగా ఆవర్తనం కావడం ద్వారా ఏర్పడేటువంటి రుణాత్మక ప్రభావాల నుండి బయటపడడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. ఇకపోతే ఈ డీవాల్యుయేషన్కి సంబంధించినటువంటి పరిమితులు ఏంటి అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి. 1 డిమాండ్ వ్యాకోచ్యత్వం, 2 సప్లై వ్యాకోచ్యత్వం, 3 విదేశీ మారక నియంత్రణ, 4 మూల్య న్యూనీకరణ, 5 చెల్లింపుల BOP, 6 ఇన్ఫ్లేషన్. ఫస్ట్ డిమాండ్ వ్యాకోచ్యత్వాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఎగుమతులకు దిగుమతులకు డిమాండ్ వ్యాకోచమైనటువంటి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే మూల్య న్యూనీకరణ వల్ల విదేశీ చెల్లింపులపై అనుకూల ప్రభావం ఉంటుంది, లేకపోతే అవి దుష్ప్రభావం అవుతుంది. రెండవది సప్లై వ్యాకోచ్యత్వం. ఎగుమతులకి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు వాటి సప్లై వ్యాకోచ్యత్వం కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే ఆశించినటువంటి ప్రభావం అనేది ఉండదు. అంటే ఎగుమతుల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా సప్లై పెరగాలి. ఇక మూడవది విదేశీ మారక నియంత్రణ. ఎగుమతుల వల్ల వచ్చినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని దిగుమతులకు చెల్లించవలసినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యానికి సరిపడేటట్లు చూడాలి. మరి విదేశీ మారక నియంత్రణ ఎగుమతుల వల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆర్జించినటువంటి వ్యక్తులు, సంస్థలు దానిని కేంద్ర బ్యాంక్ ఇచ్చేయాలి. దానిని దిగుమతిదారులకి కేంద్ర బ్యాంక్ కేటాయిస్తుంది. ఆ విధంగా విదేశీ చెల్లింపుల లోటు నివారించి సమతౌల్యాన్ని సాధించేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇకపోతే మూల్య న్యూనీకరణ వల్ల విదేశీ వ్యాపార నిబంధనలని ఆ దేశానికి ప్రతికూలంగా చేయొచ్చు. మరి మూల్య న్యూనీకరణ వల్ల సంభవించినటువంటి ఆదాయేతర ఫలితాలని పరిగణించదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్తవ ఆదాయం తగ్గుదల. ఇకపోతే మూల్య న్యూనీకరణ వల్ల సంభవించినటువంటి ఆదాయ పంపిణీ ఫలితాలను పరిగణించదు. వీటన్నిటివన్నీ పరిగణించకపోతే మూల్య న్యూనీకరణ వల్ల అనుకూల ప్రభావం చూపలేదు. తర్వాత ఈ మూల్య న్యూనీకరణ ద్వారా చెల్లింపుల శేషం యొక్క అసమతౌల్యాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవడం ఆ దేశం యొక్క అసమర్థతగా గుర్తించవచ్చు. చివరగా మూల్య న్యూనీకరణ కొన్ని సందర్భాల్లో ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ప్రమాదాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విధంగా దేశంలో డివాల్యుయేషన్, మూల్య హీనీకరణ అంటే ఏంది, మూల్య హీనీకరణ చేయడానికి కారణాలేంటి, తర్వాత మూల్య హీనీకరణ వల్ల ప్రభావాలేంటి, మూల్య హీనీకరణ పరిమితులు ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఏదైనా ఒక దేశం స్వచ్ఛందంగా తన కరెన్సీ విలువని బంగారం రూపంలో కానీ లేదా విదేశీ
కరెన్సీ రూపంలో కానీ తగ్గించుకోవడాన్ని మూల్యహీనీకరణ అంటారు, డివాల్యుయేషన్ అంటారు. మరి భారతదేశంలో 1966లో మొదటిసారి, తర్వాత 1991లో జూలై 1 మరియు జూలై 3 తేదీల్లో వెంబడెంబడే 2 సార్లు రూపాయి విలువని తగ్గించడం అనేది జరిగింది. మరి రూపాయి ఈ మూల్యనీకరణ చేయడానికి కారణాలు ఏంటి? పోటీతత్వం లేకపోవడం వల్ల, లేదా ద్రవ్యోల్బణం, 2 కరెంటు అకౌంట్ లోటు ఏర్పడడం, 3 చమురు ధరలు అనేవి పెరిగిపోవడం. మరి ఈ డివాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల కలుగుతున్నటువంటి ప్రభావాలు ఏంటంటే ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడులు, ఆర్థిక వృద్ధి, మూల్య న్యూనీకరణ ఆవర్తనం. అంటే డివాల్యుయేషన్ ద్వారా ఇన్ఫ్లేషన్ ద్వారా డివాల్యుయేషన్ అని చెప్పేసి ఆవర్తనం చెందుతున్నాయి. ఇక ఈ డివాల్యుయేషన్ యొక్క పరిమితులు ఏంటంటే డిమాండ్ వ్యాకోచితం, సప్లై వ్యాకోచితం, విదేశీ మారక నియంత్రణ. డిమాండ్ వ్యాకోచిత పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎగుమతులకు దిగుమతులకి డిమాండ్ వ్యాకోచితం అయినదిగా ఉంటే మూల్యహీనీకరణ వల్ల విదేశీ చెల్లింపులపై అనుకూల ప్రభావం ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ ప్రభావం ఉండదు. ఇక సప్లై వ్యాకోచితం వల్ల ఎగుమతులకు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు వాటి సప్లై వ్యాకోచితం కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే ఆశించినటువంటి ప్రభావం ఉండదు. అంటే ఎగుమతుల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా సప్లై పెరగాలి. నెక్స్ట్ విదేశీ మారక నియంత్రణ. ఎగుమతుల వల్ల వచ్చినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని దిగుమతులకు చెల్లించవలసినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యానికి సరిపడేట్టు చూడాలి. మరి విదేశీ మారక నియంత్రణ ఎగుమతుల వల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆర్జించినటువంటి వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు దాన్ని కేంద్ర బ్యాంక్ ఇవ్వాలి. దాన్ని దిగుమతిదారులకి కేంద్ర బ్యాంక్ కేటాయించాలి. ఆ విధంగా విదేశీ చెల్లింపుల లోటుని నివారించడానికి సమతౌల్యాన్ని సాధించవచ్చు. ఇకపోతే డివాల్యుయేషన్ వల్ల విదేశీ వ్యాపార నిబంధనలు అనేవి ఆ దేశానికి ప్రతికూలం చేయవచ్చు. డివాల్యుయేషన్ వల్ల సంభవించినటువంటి ఆదాయేతర ఫలితాలని పరిగణించదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్తవ ఆదాయం అనేది తగ్గొచ్చు. ఇక మూల్యహీనీకరణ వల్ల సంభవించినటువంటి ఆదాయ పంపిణీ ఫలితాలని పరిగణించదు. అంటే వీటన్నిటిని పరిగణించినట్లయితే మూల్యహీనీకరణ వల్ల అనుకూల ప్రభావం లేకపోవచ్చు. చివరగా మూల్యహీనీకరణ ద్వారా చెల్లింపుల శేషం యొక్క అసమతౌల్యాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఆ దేశం యొక్క అసమర్థతగా గుర్తించవచ్చు. చివరిగా మూల్యహీనీకరణ కొన్ని సందర్భాల్లో ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విధంగా మూల్యహీనీకరణ అంటే ఏంది, డివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంది, డివాల్యుయేషన్కి కారణాలేంటి, డివాల్యుయేషన్ యొక్క ప్రభావాలేంటి, డివాల్యుయేషన్ యొక్క పరిమితులు అంటే అనే విషయాన్ని మనము ఈరోజు క్లాసులో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇది BA థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి 6th సెమిస్టర్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్. ఇది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో అందరూ కూడా దీన్ని వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, చదవాలి. ఎగ్జామినేషన్స్లో మంచి మార్కులు స్కోర్ చేసేటట్టుగా మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సిందిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.